تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدثر اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انشاءاللہ عز و جل شرعی رہنمائی اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی پڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ابن ماجہ شریف میں بیان کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی۔ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے کام ہوتا ہے، اس میں اگر فور ایگزامپل ایک ڈیلر سے دوسرے ڈیلر سے ہم جب ڈیل کرتے ہیں تو اس میں ہم جو بھی چیز سیل کرتے ہیں اس میں ہم اپنی فور ایگزامپل 25,000 50,000 یا 1 لاکھ اپنی مزدوری رکھ کے آگے مطلب ایک ڈیلر سے لے کے چیز دوسرے ڈیلر کو دے دیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ تو اس بارے میں تھوڑی اگر رہنمائی کر دیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ایک ڈیلر سے لے کے دوسرے ڈیلر کو دے دینا، لیکن یہاں کوئی ایک احتمال نہیں ہے، کئی ممکنہ صورتیں موجود ہیں۔ ایک صورت تو یہ موجود ہے کہ ایک پلاٹ آیا ہوا ہے، کوئی اس کا مالک ہے، اور آپ دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جی ایک پلاٹ بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، کیا آپ خریدیں گے؟ اور یوں ریئل اسٹیٹ بروکر کا کردار آپ ادا کرتے ہیں، اور بیچ میں جو دوڑ دھوپ اور محنت ہوگی اس کا آپ معاوضہ لیتے ہیں۔ آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ یہ صورت آپ نہیں کرتے، جب آپ نے بطور مثال کہا کہ اتنے کا لیا اور اتنے کا دے دیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے فائل اٹھائی، دوسری جگہ فائل بیچ دی، تو یہ ہوگا پلاٹ کا خریدنا اور بیچنا۔ اگر دوسری صورت پائی جائے گی تو آپ کے اوپر ساری ذمہ داریاں عائد ہوں گی، جو خرید و فروخت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ تقاضے آپ پورے کریں گے۔ پلاٹ کہ فائل ہے، پلاٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ پلاٹ جو ہے وہ نومینیٹ ہے یا نہیں ہے، وہ نقشے میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نہ صرف فائل ہے، نہ نقشہ ہے، نہ نشاندہی ہے، نہ آپ جا کر وہاں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب خرید و فروخت کی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ خرید و فروخت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ صاحب میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور میری ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یعنی 8 گھنٹے کی میری ٹائمنگ ہے، تو اس کا مجھے معاوضہ ملتا ہے۔ اب اس 8 گھنٹے کے بعد مجھ سے کمپنی کوئی بھی کام کرواتی ہے تو اس کا مجھ سے الگ سے معاوضہ لیتی ہے مجھے، تو کیا یہ میری ڈبل جاب تو نہیں کہلائے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، یہ اوور ٹائم کرنا کہلاتا ہے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک جگہ کام کرتے ہو، ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 4 آپ XYZ کمپنی میں ملازم ہیں، اور اسی ٹائم میں آپ سیم ٹائم میں کسی اور جگہ بھی ملازم ہو،
یہ جائز نہیں ہوگا. جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومتی اداروں کے اندر ملازم ہوتے ہیں اور سیم ٹائم میں پرائیویٹ کو جاب کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے جو پہلا آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خیانت ہو رہی ہوتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. 4 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں, چاہے تو آپ باہر جا کر ٹیکسی چلائیں, کسی آفس میں کام کریں, کسی ادارے میں کام کریں, اسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں, اوور ٹائم آپ کو ملتا ہے, تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. اس سے یہ 8 سے 4 کا ٹائم انہوں نے بتایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس ٹائمنگ کے بعد کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر 8 سے 4 کے ٹائمنگ کے ڈیوریشن کے بیچ میں کمپنی کوئی الگ کام کراتی ہے اور اس کو الگ وقت شمار کرتی ہے تو پھر جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ کوئی بھی جو ہے نا اتنا بیوقوف تو ہے نہیں کہ آلریڈی جو ایک ملازم ہے اس کو اسی ٹائمنگ میں زیادہ پیسے دے کر کام کروایا جائے. ٹھیک ہے. بعض اوقات کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ بطور انعام کوئی پیشکش کر دی جاتی ہے کہ چلو یہ کام آپ کے کرنے کا تو نہیں ہے لیکن ہے تھوڑا ٹف کام, ٹھیک ہے, آپ سے ہم لے رہے ہیں تو تھوڑا سا اور پیسے دے دیں گے. کوئی انعام کی صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے. الگ سے کوئی معاہدہ کرنا ہو تو پھر ایک جدا گانا بحث ہے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بعض کمپنیاں ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں اور لیتی ہیں, یہ لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کیوں ملتا ہے اور کب ملتا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں جب بھی آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں وہ قرض ہیں. ٹھیک. آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے, اندر ضرورت آپ نکال کے استعمال کرتے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ میں ہی ہوتا ہے. تو اب ایشو یہ ہے کہ کمپنی نے چونکہ بینک نے ہم سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں مختلف مواقع پر اس پیسوں کی وجہ سے منافع دے رہی ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جناب سلور کارڈ پر الگ پیشکش آتی ہے, گولڈن پر سے زیادہ آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گولڈن پر آتی ہے, سلور پر نہیں آتی. تو آپ کا جو اماؤنٹ ہے یا جو آپ کے اکاؤنٹ کی نوعیت ہے اس کی بنیاد پر مختلف اقسام کی پیشکشیں ہوتی ہیں. اس کا دار و مدار وہ پیسے ہیں جو آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں. ان پیسوں کی وجہ سے آپ کو ویلیو دی جاتی ہے, آپ کو اہمیت دی جاتی ہے, اور آپ کو مختلف جو پیشکشیں ہیں وہ کی جاتی ہیں, اور آپ کو بینک جو ہے وہ نفع پہنچاتی ہے. تو یہ لینا جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. قرض پر نفع اٹھانا یہ سود ہے, ربا ہے, اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. مفتی اس میں ایک چیز بعض لوگوں کی طرف سے آئی کہ اگر جو ہے نا وہ پیشکش ایسی ہے جو کسی اماؤنٹ یا کسی کیٹیگری میں معین نہیں کر رہے, اس کی تحدید نہیں کر رہے, روک نہیں لگا رہے کہ گولڈن کو دیں گے یا سلور کو دیں گے, بلکہ کسی بھی نوعیت کا کارڈ ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں چاہے رقم کتنی بھی ہے یعنی کم ہے یا زیادہ ہے وہ سارے ہی ممبرس کو دے رہے ہیں, تو اب یہ پیشکش بھی اسی میں داخل ہوگی؟ دیکھیں آپ جب خریداری کرنے جائیں گے ڈیبٹ کارڈ سے جی تو لا محالہ پیسے ہوں گے, جب بھی خریداری کچھ رقم تو ہوگی یقینی طور پر, تو رقم والوں کے لیے ہی تو یہ پیشکش ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو رقم رکھی ہوئی ہے بینک میں وہ بینک کے اوپر قرضہ ہے. ٹھیک ہے. اور اور یہ پیشکش ہمیشہ بینک کے تعاون سے ہوتی ہے. صحیح. اور کوئی بعید نہیں کہ اس کا کچھ حصہ بینک ادا کرتا ہو. ٹھیک ہے. اس کی معلومات ہمیں نہیں اگرچہ کہ وہ سارا کمپنی ادا کرتی ہے. ٹھیک. اگر کوئی فاسٹ فوڈ کمپنی ہے جی سارا وہی ادا کرے گی جو ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے, یا بینک بھی اس کو دے گی یا نہیں دے گی, لیکن بینک کا حصہ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک. بینک کے ذریعے سارے معاملات ہوتے ہیں. صحیح. جو سہولت ہے ان پیسوں کی وجہ سے ملتی ہے. ٹھیک. پیسوں تو موجود ہیں بہرحال. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. ہاں مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو سونا گولڈ ہوتا ہے اس کی کمیٹی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ ٹھیک ہے. سوال تو بڑا آسان ہے اور جواب بھی بڑا آسان ہے. چھوٹا سا ہے. جواب بھی بڑا آسان ہے, ڈال سکتے ہیں, لیکن ہاں ڈال سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ مراحل کیا ہوں گے کمیٹی ڈالنے کے. جو مراحل ہیں یہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. کمیٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر 10 گرام سونا ہر مہینے جمع کروانا ہے. جی سب نے جمع کروا دیا جناب. جو ہم پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں یہی پیسے سونے کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا, آج کل کاغذ کے ہیں, تو سمجھو پیسے جمع کروا رہے ہیں ایک طرح سے. ٹھیک. اب کمیٹی کھلائی, 10 افراد تھے تو یہ 100 تولہ سونا ہو گیا, جس کی کھلی ہے اس کو دے دیں.
यहाँ तक तो ठीक है। सही। अगर फिर उसके आगे मामलात हुए कि नहीं जनाब बाद में मिलेगी, पहले मिलेगी, उधार के मामलात, तो दीगर मामलात से मामला खराब हो सकता है। जहाँ सोने चांदी और करेंसी का मामला हो वहाँ सूद पाए जाने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ठीक। इसलिए ये जरूरी है कि जितना कहा गया है इस हद तक तो ठीक है। अब इसकी कोई तफसील है एक्स्ट्रा, वो मजीद आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी उंगली पकड़ के मुफ्ती पहुंचा गोया कि ना पकड़े, जितना कहे उसी पे रहे। जी ठीक है, अगली कॉल दीजिए। एक मसला मैंने पूछना था, मसला था ये मेरा कि बैंक की जो जॉब है ये किस ज़मरे में आती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सूद के ज़मरे में है, कुछ कहते हैं कि ये सूद के ज़मरे में नहीं है। बातें दोनों की एक जैसी हैं। बात यह है कि बैंक की जॉब करने वाला है, हर आदमी ऐसा नहीं है जो बराह रास्त सूदी मामलात में मुलविस हो। प्यून को आप अलग निकाल दें, इलेक्ट्रिशियन को अलग निकाल दें, चौकीदार को अलग निकाल दें, इनकी बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक। अब रहेगा दीगर अफराद, मैनेजर हो गया, कैश का लेन देन करने वाला हो गया, अकाउंटेंट हो गया। तो अब मामला ये है कि ये अफराद किस में आते हैं। ये अफराद मावनत करने वाले में आते हैं, ये लिखने वाले में आते हैं। अहादीस तैयबा में जो लानत फरमाई गई है वो गवाह पर भी, लिखने वाले पे भी, लिखवाने वाले पे भी, लेने वाले पे भी, देने वाले पे भी, बहुत सारे अफराद इसमें दाखिल किए गए हैं। तो खुद ये नफा नहीं ले रहे, इस एतबार से ये खुद लेने वाले तो नहीं है, लेकिन माविन और मददगार बन रहे हैं। और कुरान पाक में गुनाह की मावनत से भी रोका गया है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं कि जिन पर ये इतलाक सादिक आता है कि वो माविन और मददगार बनते हैं, उनकी फिर जॉब्स करना जो है वो जायज नहीं है शरई नुक्ता निगाह से। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद ज़ुबैर दिल्ली से बोल रहा हूँ। और मेरा सवाल ये है कि ये यूनिफॉर्म पर्सन जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये 24 घंटे के मुलाजिम है, तो ये आपस में एक जगह की दूसरे की ड्यूटी करके उनमें से टाइम बचा के अगर कोई दूसरा काम करे, इसके बारे में क्या काम है। देखिए यूनिफॉर्म एक लफ्ज है और इस लफ्ज यानी बहुत सारे इदारे हैं ठीक जिस पर ये लफ्ज सादिक आता है। मिसाल के तौर पर पुलिस वाला भी यूनिफॉर्म पहनता है, एक फौजी भाई जो हमारा वो भी यूनिफॉर्म पहनता है, और ड्यूटियां भी चलती हैं। मतलब कि जो छोटे रैंक के लोग होते हैं उनकी ड्यूटियां चल रही होती हैं, सुबह शाम चल रही होती हैं। अब यहाँ ये देखा जाता है कि इन अफराद की जो ड्यूटी है वो आम ड्यूटी नहीं है, ठीक है, खुसूसी ड्यूटी है, इमरजेंसी जो है वो ड्यूटीज होती हैं इनकी। कोई किस महाज पर खड़ा होगा, कोई किस महाज पर खड़ा होगा। जब इनका एग्रीमेंट हुआ था इदारों के साथ, तो वो एग्रीमेंट क्या कहता है, ये एक बहुत बड़ी बुनियाद है। अगर वो एग्रीमेंट इजाजत देता है कि ठीक है इस वक्त के बाद आप जो चाहे करो, तो शरीयत भी नहीं रोकेगी। अगर वो इजाजत नहीं देता तो फिर मुश्किलात होंगी। आम हालात में तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या कहता है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि पेस्टिसाइड का कारोबार है और ये दो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं, उनको बेचना, उनको सेल करना, जो उसकी आमदनी आएगी वो क्या हराम होगी, नाजायज होगी, इसके बाद कुछ नहीं, इसका हुक्म क्या लगेगा। ठीक है जी, एक्सपायर दवाएं। देखिए दवाएं इंसान खाते हों या जानवर खाते हों, ये ज़रूरी है कि वो फ़ायदा मंद हो, और जो एक्सपायर दवाएं होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं। तो जो आपका शोबा है इसमें जानवरों की दवाएं बेची जाती हैं, बल्कि जानवरों की दवाएं नहीं बेची जाती, जो ज़री अद्वियात हैं वो बेची जाती हैं, जो खेतों में डाली जाती हैं वो फ़ायदे के लिए डाली जाती हैं। ठीक, पता चला कि उनका असर ही ख़त्म हो गया है, वो खेतों में डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो खाद जो है वो रखे रखे ख़राब हो गई है, और उस खाद से जो है कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना, तो जाहिर बात है आपने जो चीज़ दी है वो नाकिस दी है, आपने आला कहकर नाकिस चीज़ बेची है, तो ये धोखा है। और अगर इंसान या जानवर के मुतालिक हो तो फिर ज़रर भी है, नुकसान का भी पहलू है। तो यूं ऐसा करना जायज़ नहीं है, और बहुत सारे लोग इसमें मास्टर होते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स इसमें मुलविस होते हैं। तो छोटे पैमाने पर काम बता रहे हैं आप, लोग आते हैं हमारे पास कि हम जी फलां
स्टोर में काम करते हैं और वहाँ पर हम पे ये दबाव होता है कि जी तारीख बदल दो। अब वो तारीख बदलना एक मिनट का काम होता है, उस तारीख को बदल के वो अपना लाखों रुपए का जो है वो नुकसान पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर मुसलमान के साथ दयानत जुड़ी हुई है। दयानत ये कहती है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, हम मुसलमान को धोखा ना दें, नाकस चीज उसके हवाले ना करें। हम जब एक्सपायरी डेट चेंज करेंगे ये लोग तो क्या कहेंगे कि जनाब अभी इसकी एक्सपायरी बाकी है 2 महीने या 1 साल या 6 जायदुल मियाद नहीं है अभी, तो अच्छा कहकर नाकिस माल देंगे जी। अच्छा कहकर नाकिस माल देना नो डाउट ये धोखा है, और मतलब इसमें तो जान जाने का भी मतलब खतरा है, जाहिर सी बात है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। अली असगर बोल रहा हूँ, बहावलपुर से बोल रहा हूँ। और सवाल ये, कौन सा ऐसा काम किया जाए, कारोबार किया जाए जिसमें झूठ ना हो, और अगर कोई चीज बेचनी है उसमें मतलब 100 रुपए की चीज है उसका उस पर कितना नफा लिया जाए? जल्दी में आप जी चलें, आपके सवाल तो खैर बात हैं। जनाब आप जो चाहे जायज काम कर सकते हैं, हजारों लाखों कारोबार हैं दुनिया के अंदर, नित नई सनतें हैं, नित नए काम हैं, नित नए मतलब के तरीके हैं, लेकिन झूठ बोलना आपका काम है। आप जब चाहेंगे झूठ ना बोलूं तो आप नहीं बोलेंगे, जब आप खुद को नहीं रोक सकेंगे तो फिर आपसे झूठ बोला जाएगा। बात ये नहीं है, जरूर दुनिया के अंदर कुछ नाजायज काम भी हैं, लेकिन उन नाजायज कामों से हटके हजारों लाखों जायज काम है। झूठ से बचना आपको है, आप जब झूठ से बचेंगे जब भी आप कामयाब हो पाएंगे। कारोबार पर डिपेंड नहीं करें आप, लेकिन आप ये काम करेंगे तो आप झूठ से बच जाएंगे और ये करेंगे तो नहीं बच जाएंगे, नहीं बचना आपने है। अब ये तो बचना चाह रहे हैं कि मार्केट में जब कारोबार करने जाता है कोई आम शख्स, तो वो मशवरा जब करता है कारोबारी लोगों से, तो कारोबारी लोगों की तरफ से, बास की तरफ से जाहिर सी बात है ये मशवरा आता है भाई मार्केट में बैठने ना तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, कारोबार में झूठ के बगैर तो कारोबार चलता नहीं। तो ये शायद इसी सिनेरियो में कह रहे हैं कि कोई ऐसा कारोबार बता दें जिसमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। ऐसा नहीं है कि हर कारोबार करने वाला झूठ बोलता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झूठ एक ऐब जरूर है और माशरे के सारे अफराद इसमें मुब्तला हों ऐसा नहीं है। मैं अर्ज कर चुका कि बंदे के अपने ऊपर है कि वो किस करेक्टर का हामिल है। अगर वो नफ्सियाती तौर पर कमजोर हो चुका है, उसका ज़मीर मर चुका है, उसने समझौता कर लिया है कि नहीं बस मैंने इसी खराबियों में रहना है, उसके लिए तो कोई हल नहीं है। ठीक, तो दूसरा सवाल इनका ये था 100 रुपए पे कितना नफा ले सकते हैं। शरीयत ने नफा लेने की कोई हद मुकर्रर नहीं की है, जितना चाहे आप लें। मशवरा ये है कि मुनासिब नफा लिया जाए, इतना लिया जाए जो मुसलमानों पर आसान हो, दुश्वार ना हो। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा ये सवाल है, जो ये कुछ नेटवर्क जो जैसे अगर हमारे अकाउंट में पैसे रख लो तो आपको फ्री में तो वगैरह देंगे, क्या ये कोई जायज है या नहीं है? मोबाइल कंपनियों के हवाले से सवाल किया इन्होंने कि मोबाइल कंपनियां इस तरह के अकाउंट आजकल दे रही हैं कि जी 1000 रुपया अगर आप अकाउंट खुलवा के रखे रहेंगे, जब तक वो रहेगा आपको हर महीने इतने फ्री मिनट मिलते रहेंगे जी। तो जो 1000 रुपया आपने रखवाया है अकाउंट के अंदर, ये जो रुपया है आपका, ये कंपनी के ऊपर कर्जा है और उस कर्जे की वजह से कंपनी आपको मिनट की सूरत में नफा दे रही है। जरूरी नहीं कि जब सूद पैसों की सूरत में मिले जब भी वो सूद होगा, बल्कि कर्जे पर किसी भी किस्म का नफा मिले वो सूद कहलाएगा। ऐसे जो अकाउंट हैं इनका खोलना जायज नहीं है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। जी खुदा बख्श, मेरा नाम है नौशर फिरोज सिंध से बात कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और हमारा जो जीपी फंड होता है यानी कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक रखने का अख्तियार हमें है, और वो गवर्नमेंट का जो है वो 500 है और मैंने अपना 4000 करवाया हुआ है। तो पूछना ये था, वो उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा होकर हमें पैसा मिलता है, उसके ऊपर पैसा हमें इजाफी मिलता है, क्या ये शरीयत में जायज है या नहीं है? ठीक है जी। देखिए मेरी मालूमात के मुताबिक आपको ये भी इख्तियार है, यानी बहुत सारे इदारों के अंदर ये भी इख्तियार होता है, आप ये लिखवा दें कि हमें सूद नहीं चाहिए। 500 के बजाय आप 4000 कटवा रहे हैं, एक तरह से आप बीसी डाल रहे हैं, ठीक, अपने पैसे को रिजर्व कर रहे हैं ताकि मुझे बाद में काम आए। तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन आप मेंशन करवा दें कि हर महीने इस पर जो सूद पड़ना है, मैं सूद नहीं लेना चाहता, आपको सूद नहीं पड़ेगा। ठीक। एक फौजी भाई के साथ मेरा बैठना हुआ था तो वो ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ ये ऑप्शन होता है कि अगर आप सूद नहीं लेना चाहते तो आप लिखवा दें।
अब आप अगर महकमा तालीम में हैं या किसी और महकमे में हैं, वहाँ ये ऑप्शन है या नहीं ये मेरे इल्म में नहीं है, तो आप वो ऑप्शन इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि बिल फर्ज पैसे जमा हो गए और वो ऑप्शन नहीं था और आखिर में वो पैसे मिलने हैं, तो आखिर में तो वापसी का कोई निज़ाम नहीं होता, तो पैसे सारे वसूल कर लिए जाएं। जो पैसे बतौर सूद मिले हैं, बतौर नफ़ा बैंक ने दिए हैं, उन पैसों को मुस्तहिक ज़कात को बगैर सवाब की नीयत के दे दिया जाए। जो मुस्तहिक ज़कात है, सवाब की नीयत के बगैर वो पैसे देकर अपनी जान छुड़वाई जाए। नीयत ये हो कि मैं इन पैसों से खुलासी हासिल कर रहा हूँ, शरीयत ने जो तरीका बताया उस पर अमल कर रहा हूँ। ये नीयत ना करें कि मैं इन पैसों को सदका कर रहा हूँ और सदके का सवाब पाऊंगा। नहीं, हराम काम और हराम जो चीज़ है वो अल्लाह की बारगाह में नहीं दी जाती, अल्लाह के बारगाह में पाक माल दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें मैंने अर्ज की हैं। फिल वक्त बंद हो सकता है, जो सूदी नफ़ा है आपके अकाउंट में आना उसको बंद कर दें। बंद करना मुमकिन नहीं है तो आखिर में फिर रिसीव करके बगैर सवाब की नीयत के मुस्तहिक ज़कात को दे दें। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल ये है, मैंने एक आदमी से काम करवाया था, वो आदमी मुझे भूल गया है, उसके अब पैसे देने हैं, अब आदमी नहीं मिल रहा है मुझे, वो उन पैसों का मैं क्या करूं, मुझे प्लीज बता दें। ठीक है जी। फिलहाल तो तलाश जारी रखें, और तलाश जारी रखेंगे, और अगर वो नहीं मिल रहा, उस बंदे का पता है कि भाई था फला बंदा, उसका कोई रिश्तेदार हो, उसके जरिए मालूमात हासिल करें, तो पहला मरला तो ये होता है कि उसकी तलाश आप जारी रखें। उसका जो हक है वो आपके ऊपर रहेगा, बाकी रहेगा। इंतकाल का वक्त हो तो वसीयत कर जाएं कि भाई किसी का इस तरह मेरे ज़िम्मे हक निकलता है, तो फिर उसके तलाफी की भी सूरतें होती हैं, लेकिन फिलहाल तो जारी रखें उसकी तलाश। ठीक, अगली कॉल दीजिए। राणा मुजम्मल से बात कर रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि मैं ना एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, वहाँ पे मेरी तनख्वाह जो है उनके साथ मुकर्रर है, लेकिन उसमें एक केमिकल इस्तेमाल होता है, वो बाहर से कंपनी उनको देती है। वो केमिकल वाली कंपनी मुझसे कांटेक्ट करती है कि मेरा केमिकल जो है वो इस्तेमाल करो और उससे जो बचत होगी 50% में हम लेंगे और 50% आपको। वो कंपनी से 50% लेना मेरे लिए जायज है कि नहीं? राणा साहब, मसला ये है कि आपका सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। इशू ये है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, काम करने की आपको तनख्वाह मिलती है, दूसरी कंपनी का आपसे ऐसा क्या ताल्लुक है कि वो आपको नफा देने के लिए तैयार है? एक ताल्लुक ये हो सकता है कि ये आपकी कंपनी जिसमें आपको तनख्वाह मिलती है, ये आपको कहती हो कि जी एक केमिकल खरीद कर लेकर आए, और आप उस दीगर कंपनियों को छोड़ के उसी दुकान पर जाकर खरीदते हैं, और इसकी वजह से वो आपको पैसे देती है। ये पैसे देना तो रिश्वत कहलाएगा। मुमकिन है कोई और सूरत हो, उस कंपनी को आप पैसे ना हो और आपने जो है वो पैसे डालकर उसका बिजनेस किया हुआ है, तो एक और सूरत बन जाएगी। इसके अलावा भी सूरतें बन सकती हैं। तो बेहतर ये है कि आप अगर सरदाराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं तो सरदाराबाद यानी फैसलाबाद में भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है, ज़ैनब मस्जिद के पास है, फैज़ान मदीना के करीब ही है। अगर आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो लाहौर में भी 2 जगह दारुल इफ्ता मौजूद हैं। दारुल इफ्ता आके अपना मसला बयान करें पूरा, और पूरी तफसील के मुताबिक उसका जवाब हासिल करें। ठीक है। और तो आपने एक बात इरशाद फरमाई कि मैं अपनी तशफ़ी के लिए भी पूछ रहा हूँ कि जैसे वो गए और किसी कंपनी से उन्होंने केमिकल लिया, अगर वो जो केमिकल खरीद रहे हैं इनका कोई और मुनाफा नहीं है, यानी कोई और ताल्लुक नहीं है, और उसी रेट पे ले रहे हैं जो मार्केट रेट है, तो फिर भी दुरुस्त नहीं होगा इनके लिए? सवाल ये पैदा होता है ना कि कंपनी क्यों दे रही है नफा? ठीक है, कंपनी इसलिए दे रही है कि ये फेवर दे रहे हैं कि इसी से खरीद रहे हैं, दूसरे से नहीं खरीद। इसी से खरीदने जी, यही तो रिश्वत है। यानी मार्केट ओपन रहनी चाहिए। देखिए, माल आने के और जाने के शरीयत ने असबाब मुकर्रर किए हैं। ठीक है। इनको एक नफा मिला। ठीक है। भाई ये नफा क्या इन्होंने उनके पास नौकरी की? नहीं की। कोई चीज बेची? नहीं। तोहफा है? नहीं। हाँ। तोहफे की सूरत? तोहफा है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तोहफे का हुक्म। एक साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु आए बारगाह रिसालत में, कहीं के वो गवर्नर थे जी, और गवर्नर बना के भेजे गए, तो वापस आए और कहा कि ये देख इतने सारे तोहफे हैं, मेले के तोहफे हैं ये। जी। तो ये प्यारे अकाल ने फरमाया घर में बैठे रहते तो ये तोहफे आते नहीं। तो जिसको लोग तोहफा कह रहे होते हैं ये रिश्वत है। अल्लाह, यानी तोहफे के नाम पे रिश्वत मिल रही है गोया। जी।
ٹھیک ہے، اور یہ جائز نہیں ہے رشوت. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ کو ایجوکیشن ہو وہاں پہ جاب کرنا کیسا، کمپیوٹر آپریٹر کی، مثلا وہاں پہ سٹاف فیمیل بھی ہوتا ہے میل بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی میل اور فیمیل کے ساتھ بھی رابطہ کافی کرنا پڑتا ہے، کافی نہ بھی کرنا پڑے لیکن وہاں ان سے رابطہ ویسے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختلاط. اختلاط کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھنا، بے تکلفی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوستانہ تعلقات قائم ہو جانا. تو کو ایجوکیشن کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر پردے کا ماحول نہ ہونا. اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے تکلف اور دوستی اور اپنائیت ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی جداگانہ ایک جاب ہے. اب آپ کی جاب کس انداز کی ہے یہ تو یہاں واضح نہیں ہو رہا. تو جداگانہ جاب کے اندر رعایتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کی جاب کس انداز کی ہے یہ واضح ہوگا، تبھی حتمی جواب دیا جا سکے گا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. عبدالرحمان بات کر رہا ہوں کراچی باب المدینہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے کے ساتھ 1,00,000 روپے کام میں لگانا چاہتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے 2,000 روپے ہر مہینہ منافع چاہیے. تو دوسرا شخص بولتا ہے کہ بھائی اس 1,00,000 روپے کا آپ سونا خرید لیں اور وہ سونا 1 سال کے لیے مجھے 1,24,000 روپے کا بیچ دیں، اور یہ 24,000 روپے میں ہر مہینے 2,000 روپے آپ کو دیتا رہوں گا اور سال پورا ہونے پر آپ کو 1,00,000 روپے واپس دے دوں. تو اس طرح یہ سود نہیں ہوگا. تو کیا یہ طریقہ کار جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے، بہت ہی عمدہ طریقہ کار ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہول سیلر کے پاس یا ریٹیلر کے پاس ایک گاہک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھار میں مال بھیج دو. جی. دکاندار اس کو ادھار میں مال بھیج دیتا ہے اور وہ قسطوں کی صورت میں یا یکمشت جو مدت ہوتی ہے اس پر لا کر مال بیچ دیتا ہے. ٹھیک. تو یہاں بھی ایک مال بیچا گیا ہے، اور سونا شاید اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ جس نے سونا خریدا ہے وہ سونا خریدنے کے بعد مارکیٹ میں جا کے بیچ دے گا. ٹھیک. اگر کوئی بسکٹ خریدا ہے تو وہ بسکٹ مارکیٹ میں دوبارہ جب بیچے گا اتنا ڈیفرنس بھی نہیں آئے گا. ٹھیک. زیورات بیچنے میں تو بہت بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے. تو سود سے بچنے کا یہ ہلام نے خود بھی کئی مرتبہ بتایا ہے، لیکن اس میں صرف نمائشی اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، باقاعدہ بیچنے والے کے پاس سونا موجود ہو. ٹھیک. وہ سودے کے وقت سونا اس کے حوالے کرے، یہ میں نے اتنے کا ادھار بیچا ہے آپ کو، 1,24,000 کا یہ سونا آپ کو ادھار بیچا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے 2,000 قسط باندھی جائے. آزاد ہیں یہ، ہر مہینے 5,000 باندھ لیں یا 10,000 باندھ لیں یا سارے بعد میں لیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اب جو مال انہوں نے خریدا ہے اس کے پیسے 1 سال تک ان کو لوٹانے ہیں. قسطوں میں لوٹانے ہیں تو اس کا شیڈول طے کر لیں، یکمشت آخر میں لوٹانے ہیں تو اس پر اتفاق کر لیں، تو اس کے حوالے کر دیں. اب وہ سونے کا مالک ہو گیا اور اس کے اوپر جو پیسے طے پائے تھے وہ واجب الادا ہو گئے. سود سے بچنے کی بہت اعلیٰ مثال ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس صورت میں اگر یہ ہو کہ 1,24,000 روپے کی انہوں نے مثال دی، 24,000 روپے کا ان کا طے پایا کہ 2,000 کو مہینہ کر کے دیں گے اور 1,00,000 روپے جو ہے 12 ماہ کے بعد یا 12ویں مہینے میں دیں گے. تو اب یہ جو 12ویں مہینے میں یا 12 ماہ بعد 1,00,000 روپے دینے کا، یہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس سے تو کوئی حرج نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، کاروباری سودوں کے اندر تاخیر بھی ہو جاتی ہے، ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جہاں انسان کی مجبوری ہے وہاں اسے مہلت بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب سامنے والا یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ جناب میں نے تو انویسٹ دی ہوئی ہے آپ کو، 1 مہینہ اوپر ہو گیا تو 1 مہینے کا اور نفع دو. جی. تو یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ ایک سودا کر رہے ہیں، ایک مال بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انویسٹ اب نہیں ہے، انویسٹ کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک مال بیچا ہے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لین دین ہوا ہے سیدھا سیدھا، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیٹ ہو بھی گئے تو یہ تحمل ہونا چاہیے کہ اضافی پیسوں کا تقاضا نہ کیا جائے. ایسا تقاضا سودی پیسے لینے کا تقاضا ہوگا. ٹھیک ہے. اور مطلب اگر پہلے دے دیا، یعنی 10ویں مہینے میں اس نے دے دیے 1,00,000 روپے، تو وہ جو 24,000 روپے ہیں 2,000 روپے مہینہ کر کے دینے کے، وہ بھی اب دینا پابند ہوگا دینے والا؟ دیکھیے، اگر کوئی پہلے سے دیتا تو بھی پیسے تو پورے دے گا نا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
मैं अली बात कर रहा हूँ कश्मीर से। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक अपने दोस्त के साथ डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू किया था। मैं और मेरा दोस्त जो हैं वो दोनों जॉब करते हैं। 50% उसने इन्वेस्ट किया था, 50% मैंने इन्वेस्ट किया था, और उसका भाई जो है मेरे पार्टनर का दोस्त का भाई, वो सारे बिजनेस को लुक आफ्टर करता था, और वो उसका भाई कोई पे नहीं लेता था चूंकि भाई था पार्टनर का। आगे हमने एक बंदा रखा हुआ था जो कि वो उसकी काम करता था सारा डेयरी फार्म का। तो इसमें हमें लॉस हुआ। मैंने ये चेक करना है कि अभी मेरी दोस्त से बात हुई है, वो कहता है कि देखभाल ना होने की वजह से लॉस हुआ हमें। तो आया अभी वो मुझे पैसे दे रहा है, अगर मैंने 50% इन्वेस्ट किए तो वो 40% मुझे रिटर्न कर रहा है। तो आया वो मुझे पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्योंकि वो कह रहा है कि उनकी केयर ना होने की वजह से जो है वो लॉस हुआ है। मेन वजह ये थी। तो आया पैसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? ठीक है जी। देखिए, लॉस का तो उसूल ये होता है कि जिसका जितना कैपिटल होता है उसके हिसाब से वो लॉस बर्दाश्त करता है, और अगर वो अपने जेब से दे रहा है तो ये और सूरत हाल है। लेकिन असल इशू ये है कि नुकसान हुआ किस चीज़ में, ये वाज़ेह नहीं है ना। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जानवर ले लिए जाते हैं और उनको अच्छा चारा नहीं खिलाया जाता, जिसकी वजह से दूध कम आता है, तो महीने की लागत ज़्यादा आ रही है और दूध कम आ रहा है, उसकी वजह से बैलेंस बरकरार नहीं रहता और लॉस शुरू हो जाता है। एक सूरत ये होती है कि जानवर मर गए, अब भैंस जो है वो कोई 1.5-2 लाख रुपए की तो भैंस है, अब यूँ मुसलसल मरते चले गए, उसकी वजह से लॉस हुआ। तो आपके सवाल का जवाब तो उस वक्त दिया जाएगा कि जब जो लॉस हुआ है उसकी सूरत हाल क्या रही है, ये वाज़ेह होकर आए। मेरे इस नुक्ते को सामने रखते हुए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो फ़ोन नंबर हैं उन पे फ़ोन करके पूछ लें कि इस तरीके से लॉस हुआ है और ये सारे मामलात हैं। उम्मीद है आपको जब बराह रास्त आपकी बात होगी उन नंबर्स पर आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी। अगली कॉल दीजिए। भाई अगर मैं अपने महल्ले से एक सवारी बिठाऊं अच्छे से, वो मैं बाजार तक लेके जाऊं, मेरे साथ कोई और सवारी ना बैठे, सवारी का किराया 15 रुपए, सवारी एक दिन मेरे साथ बैठी है, वो शहर जाके मुझे 50 रुपए दे, वो जो 35 रुपए बकाया है वो मेरे पे जायज है या नाजायज है? इन्होंने जो है ना वो टैक्सी वगैरह किराया किसी चीज का तय किया, 65 रुपए बिलफर्ज तय हुआ, और अब सवारी ने 100 रुपए दिए, जो 35 रुपए हैं वो बाकी हैं इनके ऊपर, और सवारी ने 100 रुपए दे दिए, तो वो किस जुमरे में आएंगे? तो 100 रुपए लेते हुए क्या वो चली गई गलती से? जी, उन्होंने दे दिए, बस याद नहीं रहे उनको? नहीं, इन्हें बस दे दिए ना, सवारी टैक्सी है ना, अपनी मर्जी से देके गए। देखिए, टिप के तौर पे भी दे देते हैं, बाज़ औक़ात उसने अखलाक से पेश आ रहा हो बंदा और ले दे कर रहा हो तो टिप के तौर पे भी दे देते हैं। ठीक है, इस्तेहसानन दे दिया। लेकिन 35 रुपए बन रहे हैं और 100 रुपए देकर जाए, ऐसा कम होता है जी। 70 रुपए बन रहे हैं और 100 रुपए दे गया, ऐसा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये तो मौका महल बताएगा कि वो भूल गया या वाकईतन टिप के तौर पर दे गया। ठीक है, तो यूं क्लियर मामला नहीं है। ठीक है, टैक्सी वगैरह में भी ये मौका महल बताएगा। टैक्सी में तो एक फर्द वाहिद प्राइवेट तौर पर उसने बुकिंग कराई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, 35 रुपए का किराया और वो 100 रुपए छोड़ जाए, हर आदमी ऐसा नहीं करता। ठीक है, 80 रुपए बन रहे हो, 70 बन रहे हो, करीना है ना जी, तो छोड़ भी जाते हैं लोग। ठीक, तो अब करीना ये देख के फैसला करें, या तो उसने कहा कि भाई ये रख लो बस, वापस नहीं लेने। ठीक है, ये करीना है ना, ये तो शरात है बाकायदा। तो यूं खुद से फैसला करना कि भी दूसरा एहतमाल भी तो है जी, जल्दी जल्दी में बंदा भूल जाता है वापस लेना, याद ही नहीं रहता उसे। जी बिल्कुल। कई दफा ऐसा होता है कि सौदा लिया है और थैली वहीं रखी रहेगी और बंदा चल रहा है आगे। अब वो दुकानदार कहता है जनाब सामान तो ले जाओ। बिल्कुल इस तरीके से। तो अब वो दुकानदार कहे कि जनाब ये सामान खरीद के ना मुझे दे गया। ठीक, वो भी तो ये कंसेप्ट कायम कर सकता है। ठीक है, मुझे दे गया, रख गया, तो ऐसा नहीं है। दोनों एहतमाल हैं। ठीक है, एहतियात का रास्ता अपनाएं। बेहतर ये है कि इजाफी रकम को सदका कर दें बगैर सवाब की नियत के। ठीक है जी। मुफ्ती, अब सिलसिले का वक्त इख्तिताम पजीर है, और क्योंकि हमारा अहकाम तिजारत है तो मेरी नियत ही सारा साल हम अहकाम तिजारत करते हैं, तो यहाँ पे दावत भी दे दूं कि 14, 15, 16 दिसंबर को ताजिरान के लिए इज्तिमा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस ताजिरान, इसके 2 शोबे हैं अलग अलग। तो मजलिस ताजिरान के ज़ेर एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी का 3 दिन का सुन्नत बरा इज्तिमा हो रहा है 14, 15, 16 दिसंबर, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन का इज्तिमा है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें हमारे अराकीन शूरा के बयानात होंगे, ताजिर इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल।
اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب کا بھی انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس تاجر اجتماع میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظ اللہ العلی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے ذریعے کرم فرمائیں گے، تاجر اسلام بھائیوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو اس اجتماع میں بھی ہمارے تاجر اسلام بھائی بالخصوص مدنی چینل پہ جو اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں احکام تجارت کے ذریعے سے اس اجتماع میں آنے کی شرکت فرمائیں. پاکستان بھر سے تاجر اسلام بھائی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ بھی تشریف لائیں انشاءاللہ عز و جل. بہت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا، بہت پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوں گے اور ایک نئی جہد سے جو ہے وہ آپ ممکن ہے پلٹیں. جب فیضان مدینہ سے جائیں تو تاجر ہونے کے اعتبار سے مفتی صاحب کچھ فوائد حاصل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے. احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا